салом. мавзӯи имрӯзаи дарсии мо системаи асаб. Системаи асаб яке аз системаи муҳимтарини организми инсон ба ҳисоб меравад. Маҳз тавассути ин система организм ба муҳити беруна алоқаманд мешавад. Инчунин фаъолияти узу бофтаҳои моро ана ҳамин система идора мекунанд. Яъне муттаҳид карда ҳамаи қисматҳои организм. Кори дигар узу бофтаҳои моро ба танзим медаврад, идора мекунад, ана ҳамин система мебошад. Яъне системаи асаб. доир ба системаи асаб мо дар мавзӯи пешин, яъне бофтаи асаб маълумот додагӣ ҳастем, метавонед аз он низ истифода кунед. Системаи асабро аз ҷиҳати анатомӣ, яъне аз ҷиҳати ҷойгиршавӣ, топографӣ ҷудо мекунанд ба системаи марказии асаб ва системаи канории асаб. Системаи марказии асаб мағзи сар ва ҳаромағз мебошад. Мағзи сар ва ҳаромағз дохил мешавад, ки мағзи сар дар холигии косахонаи сар ва ҳаромағз бошад дар холигии канали сутунмӯра ҷойгир аст. Системаи канории асаб бошад, ин нахҳои асаб ва гиреҳҳои асаб дохил мешаванд. Системаи канории асаб маҳз аз ҳамин системаи марказӣ хориҷ мешаванд. Масалан, аз мағзи сар 12 ҷуфт асабҳои косахонаи сар мебарояд, ки ин ба системаи канории асаб дохил мешавад. ё ин ки аз ҳаромағз 31 ҷуфт нахҳои асаб мебарояд, ки ин ҳам ба системаи канории асаб дохил мешавад. Нахҳои асаб гуфтем ва гиреҳҳои асаб. Инчунин дар системаи канорӣ боз асаббофтро низ дохил мекунанд. Системаи канории асаб, системаи канории асаб. Системаи канории асабро аз нигоҳи физиологӣ ҷудо мекунанд ба системаи соматикӣ ва системаи вегетативӣ. Системаи соматикӣ кори мушакҳои скелетиро идора мекунад. Маҳз ин тавассути мушакҳои скелетӣ фаъолиятҳои мо идора карда мешаванд ва ба ихтиёри мо мебошад. Системаи асаби вегетативӣ бошад, ин кори узвҳои дохилиро танзим мекунад ва кори узвҳои дохилӣ ба ихтиёри шахс итоат наметавонанд. Мо наметавонем ки узвҳои дохилиро фаъолияти онро идора кунем. Масалан, кори дил, кори меъда, гурда фаъолияти онро мо идора карда наметавонем. Маҳз онро системаи вегетативӣ идора мекунад ва маркази олии асабҳои вегетативӣ ин гипоталамус мебошад, ки дар мағзи мобайнӣ ҷойгир аст. Маркази олии асабҳои соматикӣ дар нимкураҳои калони мағзи сар. ҳар як қисмати ин номбар карда қисматҳое ки мо номбар кардем дар алоҳидагӣ боз ба пуррагӣ мегузарем. қисмати дигари мавзӯи мо ин гуфтем ҳаромағз. ҳаромағз ин як қисми системаи марказии асаб мебошад. ҳаромағз дар куҷо ҷойгир шудааст? ҳаромағз дар холигии канали сутунмӯҳра. Дар куҷо? холигии канали сутунмӯҳра. канали сутунмӯҳра. канали сутунмӯҳра ана ин дар расм сурати як муҳра. Ана ин тана ё пайкар мегӯянд. Ана ин қисмате ки мо мебинем, ин қисмат тана, ин қисмате ки мо мебинем камон, яъне камони муҳра мегӯянд. ана ин чиз шохаҳо, шохаҳои муҳра ва ана ин минтақа сурохи муҳра. ана ин сурохи муҳра ҷои ҷойгиршавӣ, яъне ҳаромағз мебошад. ҳаромағз дар ана ин сурохи муҳра ҷойгир шудааст. барои гуфтем ҷойгиршавӣ дар канали сутунмӯҳра. Сарҳади болоияш дар устухони пушти сар як сурохи калон аст. сурохи калони пушти сар мегӯянд. Яъне сарҳади болоияш ин сурохи калони пушти сар мебошад ва сарҳади поёнияш бошад муҳраҳои миён, якум дуюм муҳраи миён. яъне сарҳади болои ҳаромағз сурохи калони пушти сар, сарҳади поёнияш бошад муҳраи якум дуюми миён. не сарҳад боло, сарҳади болои сурохи калони пушти сар. сурохи калони пушти сар. сарҳади поёнӣ бошад. поёнӣ ин муҳраи якум ё дуюми миён ё камар мегӯем. дарозияш чӣ қадар аст ҳаромағза? ин мағзи дарозрӯя. ана ҳаромағз амиқа. дарозии ҳаромағз 43-45 сантиметр. дарозияш 43-45 сантиметр. бараш чи паҳмияш 12-13 миллиметр. 12-13 миллиметр чӣ дорад?
پهمی دارد و نگفته نماند که در حرامز دو قفسی، یعنی دو قفسی که دو پهمی است، پهمی قسمتی گردن و پهمی قسمتی میان و چاربند، قسمتی میان و چاربند و گردن. این قسمتی قفسی که در قسمتی گردن جایگیر است، این برای چی قفس است این منطقه؟ برای اینکه از قسمتی گردن باید قفسر باشد، چون که نخو یعنی عصب بافت اینجا میبارد، عصب ها قفسر میباشند، زیرا که این عصب های از این منطقه براینده به اندام بالا را با عصب تامین میکنند و این در قسمتی کمر و چاربند باشد، این اندام پایان رو با عصب تامین میکنه. از این رو دو قفسی داره، این قفسی قسمتی گردن و قفسی قسمتی میان و چاربند. بعد وزنش، وزن حرامز چقدر است؟ وزنش 31 گرم، 31 گرم وزن دارد. سگمنت باشد چقدر سگمنت دارد؟ از 31 جفت سگمنت عبارت است. کدام سگمنت ها؟ 8 جفت سگمنت های گردن، 8 جفت سگمنت های گردن، 8 تا از اینجا حساب کنیم. 12 جفت سگمنت های قفس سینه، سگمنت های قفس سینه. 5 جفت سگمنت های میان، 5 جفت دیگر سگمنت های چاربند و 1 جفت سگمنتی دنبازه، یک تا از این طرف یک تا از طرف دیگر برایم جفت می شود پر. یعنی 31 جفت سگمنت دارد که نمبر کردیم. بسیار وقت شما می توانید که عوض کنید، یعنی سگمنت های گردن رو با مهره ها، مهره گردن 7 تا، از سگمنت 8 تا می باشد. هیچ وقت دقت کنید که امیره با یک دیگر عوض نکنید جوشه. سگمنت 8 تا، مهره باشد 7 تا. بعد قبط های حرامز وقتی که اگر ما قبط هاش هم ببینیم از 3 قبط عبارت می باشد. انا یکم این قبط بیرون، از طرف بیرون نگاه کنیم، قبط چی؟ سخت. این قبط یکم قبط چی؟ قبطی سخت. یکم نام دارد قبطی سخت که با مهره پیوسته، این برنامه تنه مهره چسبیده است، این قبطی سخت. دویم قبط باشد، دویم قبط در زیر قبط سخت، نه رنگ کبود کردگیم در زیر قبطی سخت. این طور عنکبوت، قبط طور عنکبوت مونن، طور عنکبوت، قبط طور عنکبوت از هم یعنی نخو دارد، از نخو عبارت است، یعنی به مانندی اما تارهایی که تارتنک میتنند. اگر شما طبیعی اگر امیره نگاه کنید در زیر میکروسکوپ چنین شکل دارد در حقیقت. سیوم قبطی نرم از طرف داخل، یعنی قبط ها از 3 قبط عبارت است. 3 قبط حرامز از 3 قبط عبارت است. قبطی سخت از بیرون، از مابین قبط طور عنکبوت و از داخل باشد قبطی نرم. بعد جویکو انا همین جویکو کدام جویکو را دارد؟ جویکی پیش، جویکی مرکزی پیش، جویکی مرکزی قفا. همین جویکی مرکزی پیش و قفا حرامز رو به دو قسمی برابر جدا میکنن. جویکی مرکزی پیش، جویکی مرکزی قفا هم حرامز رو به دو قسمی برابر چی میکنن؟ جدا میکنن. این چنین جویکای پهلوی قفا دارد. جویکای پهلوی قفا هم جویکای پهلوی قفا و جویکای پهلوی پیش، جویکای پهلوی پیش، اینه جویکای پهلوی پیش. بعدتر ما گپ میزنیم که از این جویکای پهلوی پیش ریشه‌چه های حرامز میبراید، ریشه‌چه های پیش حرامز و از قفا باشد وارد میشود ریشه‌چه های قفا، یعنی ریشه‌چه های قفا این ریشه‌چه حسیاتی و اینش باشد حرکتی و خودی ساختار داخلش از ماده سفید ماده خاکستر رنگ عبارت است. حالا ما در برش کندلنگ هر یکی این رو دم میبریم. انا کدام جویکا بود گفتیم؟ جویکا رو یک بار نمبر کنیم. جویکی مرکزی پیش و قفا. دیگر جویکوی پهلوگی پیش
و قفا. و این هرمز در قسمت آخر بینید، یعنی از هرمز یعنی سگمنت های قسمت پایین به مثل رشته حرکت کرده میفروید، به مانند یالی اسب یا دومی اسب گفته چنین نام میبره. انا قسمت ها گفتیم قسمت گردن، قسمت سینه، قسمت میان، چاربند و دوم غوزه. قسمت دیگری موضوع ما این هرمز در برشی کندلنگ. وقتی که ما هرمز اگر دراز رویه باشد، اگر دراز رویه وقتی که از بالا میبریم از بالا نظر میکنیم، این هنگام ما میبینیم هرمز رو در برشی کندلنگ. انا حاضر در رسم این هرمز در برشی کندلنگ نشان داده شده است که از دو ماده عبارت است. از بیرون ماده سفید و از داخل باشد ماده خاکستر رنگ. این رمیقت یک، این ماده سفید و این رقمی دکنم جده، این ماده خاکستر رنگ. دو ماده خاکستر رنگ، ماده خاکستر رنگ. ببینید انا وظیفه ماده سفید این وظیفه گذرانندگی، ماده سفید وظیفه گذرانندگی، اما ماده خاکستر رنگ باشد وظیفه رفلکتور رو اجرا میکنن. در همه قسمت های مغزر چون است. در دیگر قسمت های مغزر وقتی که ما میبینیم گپ درباره ماده سفید رو، این وظیفه گذرانندگی، اما ماده خاکستر رنگ را این وظیفه رفلکتور رو اجرا میکنن. انا می قسمتی که از داخل ماده خاکستر رنگ میبینیم با حرفی اش انگلیسی یا ان میگه مانند است، یا اینکه به شپرک مانندی دارد، به شپرک. فهمو؟ بعد ترکیب ماده خاکستر رنگ، ترکیب ماده خاکستر رنگ. این منطقه شاخچه پیش، شاخه پیش. این اینجا چی؟ شاخه پیش، شاخه پیش هرمز، شاخه پیش هرمز. یکم شاخه پیش هرمز، شاخه پیشی هرمز. این شاخه های پیش هرمز، این شاخه های پیش هرمز. بعد یک بار هم جا گپ زنیم که دویم در همین منطقه نیرون های حرکتی جای گیرند. این نیرون های چیه؟ نیرون های حرکتی یا موتونیرون میگن، نیرون های حرکت. و این چنین از این منطقه خارج می شود رشته های پیش. سیوم انا جویک پهلوی بود که مفتیم از جویک پهلوی رشته های هرمز میبره. انا این جویک رشته های پیش. سیوم رشته پیش، خیلی دو تا جفتن یا رشته های پیش میگن. و باز دارد قسمت قفا. در قسمت قفا باشد دارد شاخچه قفا. این شاخچه قفا، این شاخچه قفا، این شاخچه قفا، شاخچه قفا، شاخچه قفا. و اینچنین در شاخچه قفا نیست چی دارد؟ نیرون ها. پنجم، چهار، پنج نیرون های حسیاتی در شاخچه قفا. پنجم نیرون های حسیاتی، یعنی نیرون های حس. بعد ششم رشته های قفا، رشته های قفا. و این چنین دارد شاخچه پهلویی، یعنی شاخچه پهلویی. نه شاخچه پهلویی نگفتن هموند که شاخچه پهلویی، یعنی شاخه پهلویی در همه قسمت هرمز دیده نمیشد. تنها در قسمت
قفس سینه و قسمت میان در قسمت قفس سینه و میان دیده میشد شاخهای پهلویی و در قسمت گردن و دیگر قسمت های هرم است شاخهای پهلویی را شما دیدن نمیتوانید، یعنی نیست. هفتم شاخچه پهلویی و در شاخه پهلویی نیرون ها جایگیرن. هشتم نیرون های وگتاتیوی یعنی عصب های وگتاتیوی نیرون هاش. این چونین شما دیده می توانید باز آن یادرو نیرون های پیوست کننده. نهم نیرون های پیوست کننده. نیرون های پیوست کننده این نیرون های خبر از نیرون حسیاتی میگیرن، از نیرون حسیاتی میگیرن به چی میتین؟ به نیرون حرکت. اما نیرون های پیوست کننده وظیفهشون خبر رو از نیرون حسیاتی گرفته به چی میتین؟ به نیرون حرکت. و در کمونک رفلکتوری ما با پورگی را دیده میباریم با یک بار دیگر. این در مرکز هرم است، جایگیرش است کانال مرکزی. دهم کانال مرکزی. خلاصه در هرم بوده است 3 گروه شاخه: شاخچه پیش، شاخچه قفا، شاخچه پهلوی. شاخچه پیش این شاخچه که در آنجا نیرون های حرکت جایگیر است، شاخچه قفا که در آنجا نیرون های حسیاتی جایگیر است، شاخچه پهلوی در اینجا نیرون های وگتاتیوی جایگیر است. از 2 ماده عبارت است: ماده سفید از بیرون و از داخل باشد ماده خاکستر رنگ. ماده خاکستر رنگ واسه رفلکتوری، ماده سفید واسه گذرانندگی. 4 گروه نیرون ها دارد: نیرون های حسیاتی، نیرون های پیوست کننده، نیرون های وگتاتیوی و نیرون های حرکت. قسمت دیگر موضوع ما می شود کمونک رفلکتوری و در اینجا ما پوراتر دیده می باریم ساخت و فعالیت هرم مغز رو. تشکر به دقتتون.